السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بندہ نچی سجاد احمد سیفی آج تمام مسلمانان پاکستان عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے اوپر جب لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگایا گیا تو وہاں پر موجود ایک سٹیج سیکٹری جو خود کو نامور عالم کہتا ہے، وہ اقبال چشتی نامی 2 ٹکے کا مولوی، ایک بےہودہ انسان جس کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ اس جگہ پہ وہ کھڑا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محرون منت ہے۔ وہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی وہ جگہ جس جگہ پہ کھڑے ہو کے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو اس مبارک منا رہے ہیں، وہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی تمام شان حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہے۔ لیکن جب وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے نعرہ لگایا گیا تو اس بےہودہ شخص 2 ٹکے کا بے حیا انسان جس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنا دل جھکا دیتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن جب نعرہ لگایا گیا تو اس بےہودہ شخص نے 2 ٹکے کا آدمی ایسے شخص کے اوپر جس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے نہ بولے، جس کی زبان حضور علیہ السلام کی عزت کے لیے نہ بولے، جو ہاتھ حضور علیہ السلام کی عزت کے لیے بلند نہ ہو، ہم ایسے لوگوں کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ ایسے علماء کو، ایسے مولویوں کو ہم اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ اقبال چشتی نے جو بکواس کی، میں نے دعوت شہید الحسن شاہ صاحب کو دی ہے، عام لبیک یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، میں نے رسول اللہ کو دعوت نہیں دی۔ عام لبیک یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، میں نے رسول اللہ کو دعوت نہیں دی۔ عام لبیک یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، میں نے رسول اللہ کو دعوت نہیں دی۔ آپ ذرا احتیاط کریں، نعرہ ایک بار دفعہ لگا لیا کریں، قاری صاحب قبلہ پیر صاحب کی تلاوت سنیں۔ 2 دفعہ نعرہ لگا دیا ہے، میں نے یہاں رسول اللہ کو دعوت نہیں دی۔ ارے اگر کوئی یہ بات کسی دوسرے کونے میں کافر کہے تو ہم کہتے ہیں وہ گستاخ رسول ہے۔ اگر یہ بات اس کے اوپر اپلائی کی جائے، اس کو پوچھا جائے کہ تمہاری اتنی جرت کہ تم رسول اللہ کو دعوت دو گے، تمہارے کہنے پر رسول اللہ آئیں گے؟ ارے ساری کائنات بروز قیامت، جب قیامت کا دن ہوگا، حشر کا دن ہوگا، تمام انبیاء، تمام کائنات، دنیا کے تمام لوگ حضور علیہ السلام کی آمد کے منتظر ہوں گے، اس لیے کہ جہاں پر حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں پر ساری کائنات کے جتنے بھی گناہ ہوں اللہ اس کی حیا فرماتا ہے اور اس کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ اور جب تم نے یہ بات کہی کہ میں نے رسول اللہ کو دعوت نہیں دی، تمہاری اپنی اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ساری زندگی تم لوگوں نے حضور علیہ السلام کے نام کا کھایا، لیکن جب حضور علیہ السلام کی عزت کی بات آئی تو تم نے یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ کو دعوت نہیں دی۔ اور سنو، تم نے ساری زندگی قرآن سنایا، تم خود کو مفتی کہتے ہو، تم خود کو عالم کہتے ہو، میں کہتا ہوں تم نہ عالم ہو نہ تم مفتی ہو، تم ایک ایسے جاہل آدمی ہو۔ ارے سنو، قرآن کی 6666 آیتیں، تمام کائنات کے اندر جتنے حدیث مبارکہ ہیں، ساری کی ذات جو ہے، ساری کی ساری آیات کا مقصد، تمام حدیث کا مقصد حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ سارا قرآن حضور کی ذات کے محور کے گرد گھومتا ہے، تمام حدیثیں حضور علیہ السلام کی شان کے گرد گھومتی ہیں، اور تمہاری یہ جرت کہ تم یہ کہو کہ میں نے حضور کو دعوت نہیں دی۔ ارے سنو قرآن، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت کے دن جب اللہ فرمائے گا ان کے منہ بند کر دو، ان کے ہاتھوں سے پوچھو کیا کہا، اس دن قیامت والے دن ہمارے ہاتھ بولیں گے اے اللہ، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر ہم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اے اللہ ہم نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح بلند کیا کہ ہمارے جسموں میں ارتعاش آ گیا، ہمارے قلوب یا رب العالمین تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے نعرے سے ہمارے قلوب روشن ہو گئے۔ ارے ہمارے پاؤں کہیں گے اے رب ہم اس جگہ چل کے گئے تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات ہوئی، اور ادھر بھی بے حیا انسان ہے، اس سے بھی پوچھا جائے گا بتا تیری زبان نے کیا کہا تھا۔ یہ وہاں پہ بولے گا کہ جب اے اللہ، جب وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تو یہ کہے گا کہ میری زبان نے کہا تھا کہ میں نے رسول اللہ کو دعوت نہیں دی۔ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم رسول اللہ کا دعوت دو؟ ارے ساری کائنات
कायनात के अंदर जब भी मुसलमान कब्र में जाएगा, कोई शख्स भी कब्र में जाएगा, आखिरी सवाल ये पूछा जाएगा, मा कुंता तक़ूलु बिहाज़िर रजुल। अरे जब तू भी कब्र में जाएगा, तेरे सामने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस आएगी, वहां में भी यही बात तेरे मुंह से निकलेगी, या रसूलुल्लाह मैंने तो आपको नहीं बुलाया था, खुदा की कसम ये बात जो तूने की है ये तुझे जहन्नम तक पहुंचा के रहेगी। अरे रही ये बात, अगर तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना गवारा नहीं तो ये ज़हन में रखो, हम कभी भी तुम्हारा कहीं भी आना गवारा नहीं करेंगे। और वो लोग जो तेरे मानने वाले हैं, जो तेरे मुरीद हैं, जो मैं चाहता हूं, अरे ये वो बंदा जहल आदमी है, ये वो आलिम है जो जहल आदमी है, जिसको रसूलुल्लाह के साथ इतनी बुग़्ज़ है कि रसूलुल्लाह का आना इसको गवारा नहीं। अरे जिसको रसूलुल्लाह का आना गवारा नहीं है, ऐसे शख्स की इत्तबा करना, ऐसे शख्स की पैरवी करना, अरे ये जहन्नम में लेके जाता है। इसके पैरोकारों सुनो, इसको छोड़ो, खुदा के लिए इसको छोड़ो, इज्जत रसूल की खातिर निकलो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना सीखो। अरे जिस तरह तूने सारे लोगों के सामने ये कहा कि मैंने रसूलुल्लाह को दावत नहीं दी, अगर तूने ये बात सरेआम वीडियो पर आकर या लोगों के सामने अगर तूने ये बात न कही और माफी तलब न की और ये तूने लिख के ना दिया कि मैं गुनाहगार हूं, मुझे माफी दी जाए, मैं दोबारा आइंदा ऐसी बात नहीं करूंगा, तब तक हम तेरा बाइकाट करेंगे। जहां तू जाएगा हम वहां पहुंचेंगे, हम रसूलुल्लाह के नारे के साथ ही तुम्हें इज़्ज़त-ओ-ख़ौफ़ करेंगे। अरे रही ये बात कि तेरी औकात क्या है, अरे तुम लोगों ने सारी जिंदगी हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम का खाया। आज जब हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत की बात हुई तो तुम्हारे खून के अंदर जो अमेज़िश थी, उसने बताया कि तुम लोग वो लोग नहीं हो कि जो हलाली के हलाने के हकदार हो। अरे हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद पर तो सारे अंबिया मुंतज़िर हैं। अरे बैतुल मुक़द्दस के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद से पहले तमाम अंबिया सफ़े बनाकर खड़े थे। जिस ज़ात अक़दस के अंबिया मुंतज़िर हो, उनके आने पर तू ये कहे कि मैंने रसूलुल्लाह को दावत नहीं दी, तेरी औकात क्या है कि तू रसूलुल्लाह को दावत दे। हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। अरे हमने अपनी जान, अपना माल, अपनी इज्जत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ की है। खुदा की कसम हम ता क़यामत ये नारे लगाते रहेंगे। अरे हम ये कहते हैं, अगर तुम्हें रसूलुल्लाह के नारे के साथ तकलीफ है तो इसका मतलब ये है कि वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का मजाक उड़ाते हैं, तुम उन लोगों के पैरोकार हो, तुम उन लोगों के सहूलतकार हो। अरे हम उनका भी बाइकाट करते हैं। अगर हम पाकिस्तान में रहकर यूरोप की सरहदों को हिला सकते हैं, तेरे जैसे 2 टके का मौलवी हम उसको पांव की जूती पर रखते हैं, हम तेरे सर में पेशाब करते हैं, हम लानत भेजते हैं तेरे ऊपर, तेरे ऐसे इल्म के ऊपर जो हुजूर की इज्जत की बात न कर सके। अगर तुमने ये बातें की हैं, तुम्हें इस बातों से तौबा करनी पड़ेगी। और दूसरी वो बात, इकबाल ने जो बकवास की है इसका बाइकाट करना पड़ेगा, तमाम उलामा को करना पड़ेगा। अरे वो जात जिसके लिए हजरत अवैस करनी तरसते रहे, हजरत अब्दुल रहमान जामी तरसते रहे, हबीब जैद शहीद हो गए, अरे कितने सुहाबा ने अपनी जानें दी, अमीर हमजा शहीद हो गए उस जात के ऊपर। उनकी एक झलक देखने के लिए सारी कायनात मुंतज़िर है। और तुमने कहा कि हमने हुजूर को दावत नहीं दी, रसूलुल्लाह को दावत नहीं दी। रसूलुल्लाह तेरी दावत के मोहताज भी नहीं है। अरे सारी जिंदगी हुजूर का खाने वालों, ये औकात है तुम्हारी, ये तुम्हारे हुजूर के साथ गद्दारी की। खुदा की कसम तुम हुजूर के साथ गद्दारी करो, हम वफा करेंगे। और जब तक हमारी सांसें बाकी हैं हम तुम्हारा मुहासबा भी करेंगे, हम तुम्हारे सामने मज़ाहमत भी करेंगे। बाकी रही ये बात, वो लोग जो आज इस टोले के पैरोकार हैं, खुदा के वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए निकलो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के ऊपर पहरा देना सीखो। हम हुजूर के गुलाम हैं, इन टट्टू टहरे मौलवियों और पीरों के नाम गुलाम हैं, ना हम इनके जर खरीद हैं। अगर जिसने हुजूर की इहानत की हो, हुजूर को इतना माज़अल्लाह ये अल्फाज बोले हो कि मैंने रसूलुल्लाह को दावत नहीं दी, फिर भी जो उसके मानने वाले इसको मानेंगे, इसका मतलब यह है कि उनके नजदीक इकबाल चिश्ती और वो दूसरे सब लोग जो है ये मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम है, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की अहमियत नहीं। ऐसे लोग जो हैं वो अपना ठिकाना खुद सोच लें। क्या हम इंशाअल्लाह ताला हर जगह पर अपने नबी की इज्जत का दिफा करने वाले हैं, और जब तक हमारी जान में जान रहेगी हम दिफा करते रहेंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद।